continue to pray and read the scripture of today. Father God, we are so thankful for all the blessings that you've poured out upon us, for the healings that you've given us, for the love that you've given us. Father, let us go forward from today through the end of the year and look and think and appreciate all the beauty, the love that is out there. Let us concentrate not on the sad, the loss, the evil. Let us welcome the Holy Spirit into our hearts, that we are filled with your love, your compassion, that we may share your compassion and your love with all those around us. Please, Lord, overwhelm us with your thanks, your love, your forgiveness, your grace. Let us go forth until the new year. And please, Lord, each and every day, let us look to the good, to the love, to the greatness of you. We pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Today's scripture is from the book of Luke, chapter 22. Oh. Okay, excuse me. 네, Take a break. 우리 집사님들 여자분이 나오셔서 특선해 주시겠습니다. And deacons will come and give special song, special praise to the Lord. Please come. 네, 우리 박수로 환영하겠습니다.
The verses for this sermon today from the book of Luke, chapters 22, verses 17 and 19. Then he took the cup and gave thanks and said, "Take this and divide it among yourselves. For I say to you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes." Oh, I went too far, but that's all right. And he took bread and gave thanks and broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given to you. Do this in remembrance of me." Amen. 오늘의 설교 본문은 누가복음 22장 17절과 19절입니다. 잔을 집으사 감사를 드리시고 이르시되 이것을 가져다가 너희 가운데에서 나누라. 또 그분께서 방을 집으사 감사를 드리시고 그것을 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 준 내 몸이라. 나를 기억하여 이것을 행하라 하시고. 감사합니다. Thank you. 성경에 많은 감사가 나오는데 그 중에서 우리가 도저히 이해할 수 없는 감사의 장면들도 나옵니다. 감사라는 글자로 표현되지 않았지만 감사하는 태도를 볼 수 있는 장면들도 많이 있습니다. 성경이 말하고 있는 성도는 감사하는 사람입니다. Today I will preach on the topic of Thanksgiving. Someday I dream of many other dialects in our service will express thanks in their language. For example, Fred will share his thanksgiving to the Lord. Thank you. In his language. Yes, thank you. And English is my language. I thought the dialect you have. And Mayu someday will give thanksgiving to the Lord in Japanese. And if we have Filipino here in the future, we may listen to the voice of the Filipino language expressing the thanks to the Lord. And I hope in this sanctuary will fill with many people from many cultures and many languages and express their thanks to the Lord. It will be a pleasing aroma to the Lord. 오늘은 성경에 나오는 이해되지 않는 감사의 장면 중에서도 가장 이해할 수 없는 감사를 한 그 장면을 가지고 이해할 수 없는 감사라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 오늘 본문은 예수님께서 제자들과 최후의 만찬을 하실 때 포도즙과 빵을 나누어 주시면서 주의 만찬 예식을 제정하신 장면입니다. 그 장면에서 저는 예수님께서 제자들에게 잔과 빵을 나누어 주시기 전에 하신 기도에 주목합니다. 예수님의 기도는 감사 기도였습니다. 예수님의 감사 기도를 우리가 이해할 수 없게 만드는 것들 중에 첫 번째 요소는 예수님께서 그 기도를 하신 때입니다. 때이, 타임. 그때는 예수님께서 잡히시기 바로 전, 십자가에 달리시기 바로 전, 예수님께서 하나님 아버지께로부터 버림을 받기 바로 전이었습니다. 예수님은 그 모든 것을 다 알고 계셨는데도 불구하고 하나님께 감사를 드리셨습니다. 예수님께서 감사를 드리신 그때가 예수님의 감사를 특별하게 했습니다. 예수님의 감사 기도를 우리가 이해할 수 없게 만드는 두 번째 요소는 그것 감사를 드리면서 나누신 포도즙과 빵입니다. 포도즙은 예수님께서 쓰신 가시관에 튼튼한 가시가 예수님의 머리 피부를 뚫고 들어가서 흘리신 예수님의 피를 상징합니다. 포도즙은 채찍에 맞아서 찢어진 속살에서 흐르던 예수님의 피를 상징합니다. 포도즙은 십자가에서 예수님께서 박히신 엄청나게 굵은 못이 구멍 내 손과 발에서 흐르던 예수님의 피를 상징합니다.
예수님은 자신이 흘리실 그 피를 생각하시면서 제자들에게 포도즙을 나누어 주셨습니다. 예수님께서는 빵도 나누어 주셨습니다. 빵은 채찍으로 맞으셔서 갈갈이 찢겨진 예수님의 살을 의미합니다. 그 채찍 끝에는 납덩어리가 있었습니다. 채찍을 휘두르면 그 채찍이 죄인의 몸을 휘감고 나중에 그 납덩어리가 죄인의 몸에 박혔습니다. 채찍을 당길 때 그 납덩어리가 죄인의 몸에 줄을 내면서 살을 찢으면서 풀어졌습니다. 채찍질이 거듭되면서 죄인의 살은 갈갈이 찢겨지고 몸은 말신창이가 됩니다. 예수님은 그런 장면을 눈앞에 보듯 아시는 상황에서 하나님께 감사를 올려드리시고 빵을 찢어서 나누어 주셨습니다. 예수님의 감사 기도를 우리가 이해할 수 없게 만드는 것들은 예수님께서 감사 기도를 하신 때 그리고 포도즙과 빵입니다. 예수님의 감사 기도를 우리가 이해할 수 없게 만드는 것들 중에 세 번째 요소는요, 예수님으로부터 포도즙과 빵을 받아들고 있던 제자들이었습니다. 제자들이 영적으로 너무 한심한 상태였습니다. 예수님께서 제자들과 함께 계셨던 방에 최소한 12명의 제자들이 있었습니다. 그 제자들은 현재 우리가 보기에는 가룟 유다 한 사람을 제외하면 너무나 위대한 사람들입니다. 그러나 아직 아무 일도 일어나지 않았던 그때를 상상해 보십시오. 예수님의 제자들은 대부분 무식했습니다. 평생 교육을 받지 못했고 갈릴리 호수에서 물고기를 잡던 사람들, 옷과 몸에서 비린내가 풍기던 사람들이었습니다. 그리고 그들은요, 권력욕이 있었습니다. 그것 때문에 예수님 앞에서 여러 차례 다투었습니다. 누가복음 22장 24절입니다. 또한 그들 사이에 그분께서 자기들 중에 누구를 가장 큰 자로 여기실까 하는 일로 다툼이 있음에, 우리 중에 예수님께서 누구를 가장 큰 자로 여기실까? 바로 나야. 말도 안 되는 소리 하지 마. 예수님은 나를 신뢰하신다고. 제일 신뢰받는 사람이 나야. 제자들이 그렇게 다툰 것은 예수님께서 자신의 피와 살이라면서 포도즙과 빵을 나누어 주신 바로 그때였고 그 방 아니었습니다. 그때나 지금이나 별반 다른 것이 없습니다. 목사님들은 왜 그렇게 서로 다툽니까? 목사님과 장로님들 또 집사님들은 왜 서로를 고소하면서 교회를 쪼개놓습니까? 그것은 내가 최고야 라고 하면서 교회의 권력을 차지하려는 더러운 싸움입니다. 예수님의 제자들이 예수님과 함께 계시는 그 식탁에서 권력 투쟁하고 있었습니다. 무식하고 권력이 있었던 제자들은 또 모두 자기 세계에 빠져 있었습니다. 제자들은 이스라엘 나라가 로마로부터 회복되는 것을 기다리던 애국자들이었습니다. 예수님께서는 목이 터져라고 하나님 나라를 외쳐대시지만 제자들은 하나님 나라를 이해하지 못했고 관심도 전혀 없었습니다. 그들은 오로지 이스라엘이 로마로부터 해방되어서 회복되는 것에만 관심이 있었습니다. 사도행전 1장 6절입니다. 그러므로 그들이 함께 모였을 때 그분께 여쭈어 이르되 주여 주께서 이때 그 왕국을 이스라엘에게 다시 회복시켜 주고자 하시나이까 하며, 제자들이 예수님께 이스라엘의 회복을 질문할 때는 예수님께서 부활하신 후 승천하시기 바로 전입니다. 부활하신 예수님을 만난 제자들의 관심이 하나님 나라에는 없고 이스라엘에만 있었다는 것입니다. 미국과 한국의 교회들 중에도 그런 교회가 많은 것 같습니다. 전 세계가 세계를 휩쓸고 있는 사회주의의 공격에 맥을 못 추고 당하고 있습니다. 여러분 아십니까? 동성애의 기원도 사회주의입니다. 저는 사회주의 국가 중국에서 또 다른 사회주의 국가 북한에서 탈출한 사람들을 위한 탈북자 사역을 했습니다.
그리고 또 다른 사회주의 국가 베트남에서 사역을 했습니다. 그러면서 사회주의에 대해서 공부를 하고 실제 경험에서도 많은 경험이 있습니다. 저를 믿으셔도 됩니다. 미국과 한국의 많은 정치인들이 사회주의에 빠져 있습니다. 그런 상황에서 교회가 소망해야 되는 것은 이 땅에 하나님의 나라가 임하는 것이고 미국과 한국이 하나님의 나라가 되는 것입니다. 그런데 우리가 정말 관심 있어 하는 것은 누가 나와서 미국과 한국을 사회주의 공격에서 구해줄 것인가? 교회가 이 땅의 나라의 회복에 더 관심이 있는 경우가 있다는 것입니다. 교회가 하늘을 바라보고 우리 주 예수님의 다시 오심을 소망하면서 하나님의 나라가 미국과 한국에 임하는 것을 소망해야 되는데 세상 정치에 너무 많은 관심을 가지는 듯합니다. 어떤 교회 또 어떤 목사님들은 오히려 사회주의와 연합하는 행태를 보이기도 합니다. 예수님의 제자들이 그랬습니다. 성육신하신 하나님의 말씀, 세상의 창조주와 심판주이시며 하나님의 독생자이신 예수님께서 자기들의 눈앞에서 하나님 나라를 선포하시는데도 이스라엘의 회복에만 관심을 기울이고 있습니다. 예수님의 제자들은 무식했고 권력욕이 있었고 하나님 나라에는 관심이 없었습니다. 예수님의 제자들이 영적으로 너무 한심했다는 것입니다. 세 가지 사실이 예수님의 감사를 더 이해할 수 없게 만듭니다. 첫째, 예수님께서 감사 기도를 드리신 때. 두 번째, 예수님께서 제자들에게 주신 포도주과 빵이 예수님의 자신의 피와 살을 의미한다는 것. 세 번째, 예수님의 제자들의 영적인 상태가 너무 한심했다는 것. 예수님은 그런 조건들이 있는 상황에서 어떻게 감사를 드릴 수 있으셨을까요? 예수님은 하나님이시니까 그런 감사가 가능했다고 하면 우리 마음이 좀 편할 것 같습니다. 그러나 그런 극한 상황에서도 감사해야 한다는 심리적 압박에서 벗어나고 싶은 우리의 발목을 붙잡는 사실이 하나 있습니다. 그것은 예수님께서 우리와 같이 똑같은 육체를 입으셨다는 것입니다. 예수님께서 육체적인 고통을 못 느끼셔야 우리가 예수님과 같이 감사해야 된다는 압박에서 벗어날 수 있는데 안타까운 사실은 예수님께서 우리와 똑같이 육체적인 고통을 느끼신다는 사실입니다. 예수님은 하나님이시기 때문에 우리처럼 심리적인 압박을 안 받으셔야 되는데 저런 예수님께서 겟세마네 동산에서 피땀을 흘리시면서 기도하신 장면을 보면 어떤 사람도 예수님께서 심리적인 압박으로부터 자유롭다고 얘기할 수 없습니다. 예수님께서 하나님이시기 때문에 또 미래를 다 아시기 때문에 버림을 받아도 그 상실감을 느끼지 않으실 거라고 해야지 되는데 우리가 그래야지 예수님처럼 감사하며 살아야 된다는 압박에서 벗어날 텐데 예수님께서는 십자가 위에서 하나님께로부터 버림을 당하실 때 나의 하나님이여 나의 하나님이여 어찌하여 나를 버리셨나이까. 예수님은 우리와 똑같이 상실감으로 아파하셨습니다. 예수님이 우리와 똑같이 육체적인 고통을 느끼시고 우리와 똑같이 심리적인 압박도 느끼시고 또 우리와 똑같이 상실감으로 아파하셨습니다. 예수님은 육체적인 면과 심리적인 면에서 우리와 똑같이 아픔을 느끼셨습니다. 그렇기 때문에 예수님은 하나님이시니까 우리에게 예수님처럼 살라고 하면 안 됩니다 라는 핑계는 더 이상은 될 수가 없습니다. 100% 하나님이셨던 예수님은
100% 인간이셨습니다. 우리도 예수님처럼 감사를 해야 할 것 같습니다. 풀리지 않는 수수께끼가 하나 있는데 예수님은 어떻게 그런 상황에서 감사를 하실 수 있었느냐는 것입니다. 만약 우리가 예수님께서 감사하실 수 있었던 그 힘의 원천을 알게 된다면 우리가 예수님과 똑같이 감사할 수 없다고 할지라도 예수님의 그 방법을 조금이라도 따라서 해볼 수 있지 않을까요? 그래서 오늘 설교는요, 예수님께서 감사하실 수 있었던 이유를 공부해보고 예수님을 따라서 해보자는 이야기를 하려고 하는 것입니다. 예수님께서 감사하실 수 있었던 여러 가지 이유가 있겠죠. 그 이유 중에 제가 찾아본 이유는 하나님께서 예수님과 함께 하셨다는 것입니다. 하나님께서 예수님과 함께 하셨다. 요한복음 16장 32절입니다. 보라, 너희가 흩어지되 제자들에게 하신 말씀입니다. Jesus is saying telling to the disciples, 너희가 흩어지되 각각 자기 길로 흩어지고 나를 혼자 버려둘 때가 오나니 참으로 이제 왔도다. 그러나 내가 혼자 있지 아니하니 이는 아버지께서 나와 함께 계시기 때문이라. 예수님의 말씀과 같이 예수님께서 잡히시자 제자들은 모두 떠나갔습니다. 그것이 예수님께 얼마나 큰 아픔이 되었을까요? 사실 예수님은 아담과 하와가 하나님을 떠났을 때부터 지속적으로 그 아픔을 느끼셨습니다. 성자 하나님뿐만 아니라 성부 하나님, 성령 하나님도 마찬가지이십니다. 하나님의 마음은 하나님을 버린 수많은 인류로 인해 많이 아프셨습니다. 그런 아픔 가운데 목숨을 드리겠다고 장담했던 예수님의 제자들도 별반 다르지 않았습니다. 그런 아픔 가운데서도 예수님께서 굳게 서실 수 있었던 것은 성부 하나님께서 함께 하시기 때문입니다. 예수님께서 극한 상황 가운데서도 하나님께 감사를 드릴 수 있었던 것은 성부 하나님께서 예수님과 함께 계셨기 때문입니다. 예수님은 사람을 그 깊은 속까지 다 아시기 때문에 사람을 의지하지 않으셨습니다. 예수님은 함께 하시는 하나님을 의지하셨습니다. 성경의 신앙 위인들도 예수님처럼 사람을 의지하지 않고 하나님을 의지했습니다. 그 중에 다니엘의 세 친구 사드락, 메삭, 아벳느고가 있습니다. 느부갓네살 왕이 금신상을 세워놓고 그 금신상에 절하지 않으면 영광로에 처먹겠다라고 말했습니다. 세 사람이 그 금신상에 절하기를 거부해서 영광로에 던져졌습니다. 그런데 그들이 영광로에 던져진 후에 보니까 불에 타지 않고 영광로 안에서 걸어다니는 사람들이 보이는 거예요. 다니엘서 3장 25절입니다. 왕이 응답하여 이르되, 느부갓네살 왕입니다. It's Nebuchadnezzar, the king. 왕이 응답하여 이르되, 보라, 내가 보니 결박이 풀린 네 사람이 불 가운데서 걷고 있는데 그들이 아무 해도 입지 아니하였고 그 넷째 모양은 하나님의 아들과 같도다 하더라. 그 넷째 모양은 하나님의 아들과 같도다. 느부갓네살 왕이 어떻게 하나님의 아들이라는 표현을 썼는지 우리가 알 수 없고 없지만 그 입에서 하나님의 아들이라는 표현이 튀어나왔고 다니엘이 그것을 기록했습니다. 다니엘이 바르게 기록했다면 용광로 안에서 세 사람과 함께 있었던 분은 하나님의 아들이신 예수님이십니다. 세 사람이 자기의 목숨을 버릴 수 있었던 것은 하나님께서 그들과 함께 하셨기 때문입니다. 만약 하나님께서 그들과 함께 하지 않으셨다면 그들은 느부갓네살 왕의 앞에서 감히 그의 권세에 도전하는 발언을 할 수 없었을 것입니다. 다니엘서 3장 18절입니다. 그러나 그리 아니하실지라도 하나님께서 용광로 불에서 우리를 건져내지 않으실지라도 Even if God doesn't save us from the fire of the furnace, 오 왕이여,
우리가 왕의 신들을 섬기지 아니하고 왕께서 세우신 금 형상에게 경배하지도 아니할 줄은 왕은 아시옵소서. 하나님께서 갑자기 나타나셔서 용광로에 떨어지는 그들을 구원하신 것이 아닙니다. 하나님께서 평소에 그들과 함께 계셨기 때문에 그들이 믿음의 선택을 할 수 있었고 하나님께서 용광로에까지 그들과 함께 가신 것입니다. 우리가 자주 하는 실수는요, 우리가 어려울 때만 하나님을 찾는 것입니다. 자녀들을 키운 부모님들은 이런 경험을 하신 분들도 있습니다. 언제나 연락을 잘 하던 자녀들도 또 분명히 있죠. 그런데 평소에 연락이 없이 지내던 자녀들이 어려운 일을 만나면 부모의 도움이 필요할 때가 되면 갑자기 연락을 취합니다. 아멘. 그런 자녀들은 어려움이 해소되면 또 부모에게 연락을 안 합니다. 성도가 어려울 때만 하나님께 연락을 하는 이유가 성도가 하나님보다 세상을 더 사랑하는 것이라면 그것은 문제가 있습니다. 요한일서 2장 15절입니다. 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 어떤 사람이 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니. 우리가 세상을 사랑하면 하나님께서 우리와 함께하지 않으십니다. 왜냐하면 우리는 한 주인만 섬길 수 있기 때문입니다. 마태복음 6장 24절입니다. 아무도 두 주인을 섬길 수 없나니 이는 그가 이 주인을 미워하고 저 주인을 사랑하거나 혹은 이 주인을 떠받들고 저 주인을 업신여길 것이기 때문이라. 너희가 하나님과 만몬을 겸하여 섬길 수 없느니라. 세상을 사랑한다는 것은 세상과 함께 하는 것을 선택한다는 것이고 하나님을 사랑하지 않는다는 것입니다. 하나님은 세상을 선택한 사람과 함께하지 않으십니다. 단 세상을 사랑하지 않는다는 것이 세상을 떠나서 숨어서 사는 것을 말하는 것은 아닙니다. 세상을 떠난다는 것은 세상과 맞서는 것이 두렵다는 것이고 그것은 세상이 자신에게 그만큼 큰 의미라는 것을 인정한 것입니다. 세상을 사랑하지 않는다는 것은 하나님을 사랑한다는 것입니다. 하나님을 가슴 깊이 절절하게 사랑하는 사람은 세상 속에서도 담대할 수 있습니다. 성도 여러분, 하나님께서 우리와 함께 하시기 위해서 우리는 무엇을 해야 될까요? 하나님을 사랑하면 됩니다. 그것으로 완전합니다. 요한복음 8장 29절입니다. 나를 보내신 분께서 나와 함께 계시는도다. 예수님께서 하신 말씀입니다. Jesus